لا شباب هاد الماسك وقيلا نقعد به خير وجهك خير من ظهرك خير من وجهك. بونجور ا توس امي اوديتور دو راديو ام، صباح الخير عليكم، مرحبا بكم حيثما وجدتم واينما كنتم. 021 78 24 45 هذا هو الرقم السحري الذي يمكنكم من خلاله وعبره الاتصال بنا لمشاركتنا في سؤال اليوم. Au départ on allait parler des théories du complot. الناس سهرت، انا سهرت حتى الخمسة تاع الصباح، شهرزاد سهرت واقيلا ابوبخي انا نط على الخمسة. شهرزاد نط على الخمسة. On a préparé un gros sujet sur les théories du complot. Mais ما قدرناش نديروه. Est-ce que c'est un complot contre le complot؟ ما على بالناش. On pourra le savoir demain. Mais on était un peu dans l'urgence parce que كيما je pense على بالكم كامل إذا نطوا parce que كاين بزاف مازال ما ناضوش. Je pense qu'ils vont être choqués à leur réveil. Prolongation d'encore 2 semaines du confinement. Donc du coup première répercussion اللي جاتنا كاع في بالنا c'est العيد بلا مغافرة بلا تسلام. انا ديجا ان بوين بوزيتيف، تسلام تاع 4 هذاك ما حش يكون ديجا هاديه. نحينا هاد السوجي. اسكو نسلموا 2 ولا 4 يا خويا؟ ما تسلم عليا ما نسلم عليك ديجا من الاخر. Voilà, donc ça sera à peu près le sujet d'aujourd'hui. On va parler aussi en deuxième partie des bavettes. On a des invités qui sont là spécialement pour ça. Le port de la bavette, voilà, important, pas important, indispensable, pas indispensable, décisif ou pas décisif. On verra aussi ce point avec nous et avec vous aujourd'hui sur le 021 78 24 45. Avec nous comme d'habitude Shahrazad Amrouche. صباح الخير، مساء الخير حمزة، مساء الخير على كامل المشاهدين اليوم يتابعوا فينا مباشرة على صفحتنا في الفيسبوك. Donc voilà, déjà on tenait à s'excuser parce qu'on a fait un changement de sujet à la dernière minute. J'espère que vous nous comprenez. Voilà, demain inchallah on va réitérer avec le sujet des théories du complot et je vous promets que ça sera vraiment délicieux. C'est vrai que c'est très excitant de parler de ces choses. On va le faire bien sûr sans émotion. On va nous baser sur les faits. On va suivre un cheminement empirique et scientifique. Mais ça sera pour demain. Aujourd'hui, place à la prolongation du confinement. Donc, encore 2 semaines de confinement. Thomas, vous avez pris cette information. Est-ce que vous avez pété un câble ou pas? Comment ça va être psychologiquement? On aura des médecins avec nous. Let's go. 021 78 24 45 لنبدأ هاد المغامرة، مغامرة اليوم مع شهرزاد عمروش ولو بولتان دانفورماسيون. مرحبا بكم متابعينا في الموجز الإخباري لظاهرة اليوم. كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس عن تسجيل 5 وفيات و168 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال 24 ساعة الأخيرة، وبهذا ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 507 ضحية، فيما بلغ مجموع الإصابات 5891 حالة مؤكدة. وبالنسبة لحالات الشفاء فقد وصلت إلى 2841 حالة. في خبر متصل، أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم عن تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوما إضافية في إطار مجابهة وباء فيروس كورونا، وهذا ابتداء من 15 ماي إلى غاية 30 ماي بنفس توقيت الحجر بكل الولايات. قام العشرات من الجزائريين اليوم بوقفة احتجاجية أمام القنصلية الجزائرية بتركيا للمطالبة بإعادتهم لأرضي الوطن في أسرع وقت، خاصة في ظل المشاكل التي يواجهها الأغلبية لوجود مرضى ومعاقين قدموا من أجل العلاج، وبعد أن تم طردهم من الفنادق أمس حسب ما أكده المواطنون عبر فيديوهات قاموا بنشرها أمام الفنادق. وفي آخر خبر، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد الزهاري إن الدستور الحقيقي هو الذي يستجيب لظروف المرحلة التي وضع فيها، كما أن الحراك كرس مبدأ المساءلة. وأشار الزهاري أن مسودة الدستور ما هي إلا أرضية مطروحة للنقاش للفاعلين السياسيين والمجتمع المدني. بهذا أختم معكم الموجز الإخباري لظاهرة اليوم.
نعود بكم من جديد لسؤال اليوم. Est-ce que la prolongation du confinement pour une autre durée de 15 jours, est-ce que c'est une bonne chose ou pas selon vous? Quelles seront les répercussions en fait psychologiques? Est-ce que le confinement déjà أنا اليوم كنا نهضروا على les théories du complot, j'ai réservé tout un chapitre sur l'utilité du confinement ou pas, parce que كاين بزاف بلدان ما داروش confinement كيما la Suède, le Brésil est contre. Il y a même une étude faite par l'organisation scientifique l'organisation mondiale de la santé, pardon, l'OMS, qui dit que les pays qui n'ont pas en fait confiné s'en sortent beaucoup mieux, où le taux de mortalité est beaucoup plus élevé dans les pays qui confinent justement. On verra ça demain, mais on peut néanmoins poser la question aujourd'hui vu qu'il s'agit directement de confinement. Voilà, donc الحجر الصحي يعني يطول علينا بمدة 15 يوم. Donc est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? 021 78 24 45. نذكروا فقط انها العيد اول مره نجوزوا عيد بلا ما نتلاقاو الاقارب تاعنا، اول مره نجوزوا عيد في تاريخ الجزائر نظن. ما كاش صلاه في المساجد. Exactement. Et ça relève, سمحي لي شهرزاد, parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Ça relève la question du dogme religieux. Est-ce que l'Aïd, j'allais dire يجوز ولا, mais parce que en fait l'Aïd يبدا juste après صلاة العيد en fait. ولو كان ما كاش صلاة العيد, est-ce que يعني العيد يكون قائم أو لا? C'est une question, voilà, c'est limite une nouvelle affaire, une nouvelle jurisprudence qui va être posée, parce que voilà, on sait pas. كما قلت انت وقت ثاني مرة, première fois c'était العيد الكبير, ثاني مرة العيد الكبير في les années 80 je crois, بعد الزلزال اللي ضرب الصنام. فوالا ضرب الشلف ولاية الشلف. رضا داني دايرو هكا باسكو شباب سي دو كونفيكسيون الجيريان, حنا نهضروا عليه في دوزيام بارتي. معليش, il a perturbé le son, ça veut dire que cette bavette marche très très bien. On va en parler tout à l'heure, parce que voilà, c'est une bavette magnifique de confection algérienne qui est voilà faite par une dame. ومن بعد نهضروا عليها, نطلعوا لها الاعلام تاعها, باسكو حنا نحبوا les Algériens ونحبوا la production nationale ou l'intégration des matières premières, Inch'Allah. Nous, on va rendre ça réel, contrairement à Sidi Saïd. Bkri كان يبلعط فينا برك. C'est un petit message personnel. حمزة نكملوا برك. نكملوا. راغنار اللي ما tiré vers le bas comme نواصلوا في d'habitude. الموضوع. قلنا باللي في الشلف في الصنام كي ضربت زنزلة كانوا ناس يخافوا يروحوا يخرجوا ولا, فذاك الوقت ما كانتش الناس يتلاقاو بعضهم, العائلات يتلاقاو بعضهم, لكن المساجد, صلاة في المساجد كانت عادية. فلأول مرة في تاريخ الجزائر ما كاش صلاة العيد في المساجد. يا إحسان القاضي qui me dit Hamza, c'est quoi ce fait que les pays qui n'ont pas confiné s'en sortent mieux que ceux qui n'ont pas confiné? راح شوف السويد إحسان القاضي, وشنو c'est quoi ce fait? والسويد ما يقولوا تجربة, اسمح لي حمزة, ما يقولوا تجربة اللي رايحة تروح ليها كامل البلدان. Donc je vois pas pourquoi tu me dis c'est quoi ce fait que Ihsan, tu me tires une balle dans le pied, alors que ce pied là tu peux toi marcher dessus aussi. Donc j'ai envie de faire ressortir l'information exactement de quoi il s'agit, parce que ma cache justement la Suède, ou là tu préfères qu'on laisse ça à demain? هاو يسخن فيها شويه احسان. دونك 021 78 24 45 اتصلوا بينا. قبل ما ناخذوا اول اتصال نروح اون فا ديتوندر ان بتي بو لاتموسفير, نروح نسمعوا يوس. يا ربي تبت العقل. الاخرى خير, دير لي الاخرى خير بليز. امين. ثانك يو مان. نعود بكم من جديد. Avec nous un appel, docteur Madani avec nous. Ben Madani, pardon, excusez-moi. Allô.
Allô, allô. Allô, Bonjour. Bonjour, docteur. C'est bien Radio Zen, Hamza de Radio Zen. Radio Zan. Bonjour, c'est Docteur Ben Madani depuis Tizi Ouzou, même Tizi Ouzou. Bonjour, docteur. C'est pas Radio Zan, on est Zan, mais on est à Radio M. Oui, Et- Radio Zen, j'ai fait la liaison. Ah, Radio Zan. Ah, ok. Je suis désolé. Autant pour moi. J'ai pas été khfif. On a un peu veillé ce soir. Merci d'être avec nous, docteur. Et Yatek Saha, c'est très gentil de votre part de prendre déjà de votre temps. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette prolongation, les applications sanitaires qui en découlent? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, de votre point de vue de professionnel de la santé? Vous savez, d'abord, je tiens à dire bonjour à tous vos auditeurs de la 800. Merci. Et je tiens à remercier aussi l'équipe de Radio M, dans tout son ensemble. J'ai quelques pensées pour un des journalistes qui est en détention de l'armée, Khaled. Oui. Bon, maintenant, avant de parler des mesures, la prolongation des mesures restrictives, c'est des mesures restrictives. Exactement, Ce n'est pas oui. des mesures de prévention ou de lutte contre le coronavirus. C'est des mesures de confinement Oui. qui ne sont pas suivies de moyens sanitaires pour lutter contre le Covid-19. Donc c'est un peu péjoratif ce que vous avancez. C'est pour commencer, c'est un peu donc péjoratif. Vous pensez que le confinement tout seul ne suffit pas? Donc, dès le début, le système en place, sa direction de la santé, ses libres penseurs et ses décideurs n'agissent pas et réagissent. Ils sont dans la réactivité, ils ne sont pas dans l'activité contre cette épidémie qui touche le monde entier. D'accord. Les premières mesures, moi je pense, la première mesure à faire, c'était de s'occuper, de conscientiser les citoyens. Les citoyens leur toucher du doigt la gravité de la situation. Le premier à le faire, c'était le Hirak, pas le gouvernement. Je suis très désolé pour cette équipe de Tebboune et de ses colistiers. C'est le Hirak qui a pris la première décision de distanciation sociale et non pas de confinement. Oui. Quelle la distance بيناتنا, il faut qu'on la respecte. Cette mesure relève de l'intelligence collective des Algériens qui ont arrêté les marches des étudiants. D'abord, ça a été une vive controverse, un débat chez les étudiants pour arrêter la fameuse marche du mardi, du mois de mars, je ne me rappelle plus de quel mois de mars, de quelle date. Et juste après, le peuple a suivi ses étudiants, il a respecté, il a gelé, jusqu'à nouvel ordre, les marches du vendredi. Donc maintenant, prendre des mesures contre le corona et on en profiter pour asseoir la répression sur l'ensemble des citoyens algériens que le système considère que ça les dérange, on n'est plus dans la lutte contre le coronavirus. On profite de la lutte contre le coronavirus pour restreindre le champ des libertés publiques. Ça va directement dans le... Maintenant, Oui. Concernant les mesures sanitaires, Oui. les premières mesures, c'est la distanciation. Non pas de mettre les gens sous état d'urgence à partir de telle ou telle heure. C'est respecter les distances entre les citoyens. C'est respecter, rendre obligatoire le port du masque. Si masque, il en existe. Les masques n'existent pas. Quand ils sont disponibles, ils ne sont pas accessibles aux petites bourses. D'accord. Le masque porté de manière conventionnelle et respectable, le masque pour lutter contre le virus, c'est trop cher. Si on arrive à le trouver, donc il faut penser aux simples citoyens, aux SMICA, à celui qui ne travaille plus, les gens du transport. Cela, il faut y penser, c'est un budget pour toute une famille qui doit bouger. Donc des mesures de confinement, des mesures restrictives qui s'apparentent à un confinement dans le cadre de la lutte contre le virus, les proroger encore de 14 jours, c'est comme si le virus allait disparaître le 30e mai au soir,
Ça, اخويا chapeau عليهم. Docteur Belmadani, est-ce que, je vais continuer dans ce sens, est-ce que vous pensez que le jour de l'Aïd, parce qu'on pense que voilà, le prolongement a été fait justement pour éviter l'Aïd et yani l'afflux et l'affluence de personnes la ba'dahum, donc est-ce que vous pensez que ça va être pratique justement pour éviter tout ça le jour de l'Aïd? Le jour de l'Aïd, c'est un rituel musulman qui relève des pratiques sociales du peuple algérien. On ne peut pas empêcher les gens de se voir le jour de l'Aïd. On ne peut pas les empêcher de rendre visite au cimetière. Impossible. L'armée algérienne, elle n'empêchera pas aux gens d'aller voir les leurs qui sont dans les tombes. Cette pratique-là, bon, maintenant... Ce qui pose encore plus... qui nous posera problème. Ce n'est pas en interdisant les gens qui يتغفروا نهار العيد ولا يروحوا للجبانه يزوروا جدودهم يزوروا اولادهم يزوروا Mais ils pourront pas conduire ils pourront pas conduire sur de longues distances. C'est là où il faut, sachant que c'est pas possible d'interdire, c'est là où il faut organiser, conscientiser les gens qu'elle voilà c'est une journée un peu particulière, ça sera difficile que les mesures de distanciation doivent être expliquées aux citoyens algériens qui تقنعوا يمشي معاك مي كيشوف تلعب لوترينغ لا ما يمشيش يمشوا معاك غير أقلية. Il y a une minorité qui accepte le jeu qui est mené par le système actuel. Mais si la majorité est convaincue d'un certain nombre de mesures pour les intérêts des uns et des autres, oui. Dieu sait que c'est un virus extrêmement difficile qui n'est pas encore cerné par la science mondiale. On ne sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter, quand est-ce qu'elle va s'arrêter cette pandémie. On ne sait pas s'il y aura reprise. Tout ça, c'est du domaine de la nature. C'est un virus qui relève de la nature. C'est pas alors de dominer la nature, c'est à lui d'essayer de la comprendre et d'essayer d'agir en conséquence. Donc on finit sur ça, docteur. Le port de la bavette en devient plus important le jour de l'Aïd, je présume. Le port de la bavette il était déjà important de jour en jour. Non, monsieur. Le port de la bavette, la distance entre les citoyens, c'est cela les mesures les plus importantes pour contenir l'épidémie, pour que les plus vulnérables ne soient pas touchés. D'accord. Super. La bavette, c'est un débat mondial. Les pays qui ont pu combattre et contenir le virus, c'était les pays qui ont déclaré le port de la bavette obligatoire dès le départ, à commencer par la Corée du Sud, à commencer par les Japonais. Maintenant, si on est en train de spéculer en Algérie, porter la bavette ou ne pas la porter, d'abord qui nous l'a produit, cette bavette. Oui, c'est vrai, et docteur. C'est pas aux petits locaux, à droite et à gauche, clandestins, qui vont nous fabriquer des bavettes conventionnelles pour lutter contre le virus. C'est vrai. Et que cette bavette soit réutilisable. On va en parler en deuxième partie. On a consacré tout un chapitre sur les bavettes. Merci beaucoup, docteur Belmadani. Merci beaucoup pour vos informations de qualité et votre point de vue de professionnel de la santé. Merci Chouza et bon courage et longue vie à votre radio. Merci, barakallahu fik, docteur. Merci, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, comme vous avez vu avec il faudra nous repasser s'il vous plaît la technique, l'appel du docteur Belmadani demain, parce que franchement ce qu'il dit au début, ça va faire les affaires des théories du complot un peu, le confinement, est-ce que ça sert, est-ce que ça sert pas, il a parlé aussi de la restriction des libertés, donc ça va exactement dans le sens du sujet qui allait être le sujet d'aujourd'hui et qui a été troqué par le sujet de la prolongation du confinement et du port de la bavette, parce que la décision est tombée ce matin. الحجر الصحي يمتد ب 15 يوم. ان شاء الله زعما صافا الحمد لله. نزيد لك برك ان بن بوزيد وزير الصحه والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد شدد على ارتداء الكمامات، وحاليا نظن ان الجزائر راهي تعاني من عدم توفر كميه لازمه للكمامات. راح نحكيو اكثر تفاصيل في الجزء الثاني من الحصه. نروحوا نعاودوا نسمعوا يوس ونمشي نريحوا شويه ونعاودوا نتلاقاو باش نقصروا.
'Cause you are the only one. The only one. Welcome back, Youss, كان معنا Youss Crazy, j'adore Youss du groupe Antique, je sais pas si vous vous en rappelez. En tout cas, moi je l'aimais beaucoup, ça nous fait rappeler l'Algérie. Tabekri. Salut Madala. Avec nous, un nouvel appel. We have another call. Allô, allô. Allô? Allô, oui. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, je vous remercie. de la docteur Achour. Docteur Achour? Oui, c'est moi-même. Merci d'être avec nous, Docteur Achour, de prendre de votre temps et d'être avec nous à Texaha. Allô? Allô. Madame, Docteur oui, Achour. mais je vous entends pas très bien, Barkalamakan. Anila, sur le micro, je peux pas aller plus loin. Oui, il n'y a aucun problème. Non, il n'y a pas de souci. Et à Texaha, merci d'être avec nous, madame. Eh bien, avec plaisir, il n'y a pas de problème. Comme vous, Alors comme vous pouvez le constater déjà avec nous, on a tous constaté la prolongation de 15 jours, l'information est tombée ce matin. Donc on est en train de penser un peu aux répercussions psychologiques. Déjà, à ce que ça sert le jour de l'Aïd et les applications sanitaires. Qu'est-ce que quel est votre point de vue de professionnel de la santé sur ça? Pour nous, on n'est pas trop étonnés. Donc, on s'attendait à cette nouvelle. Alors d'ailleurs, on l'attendait même de vive voix parce qu'on s'était dit que si... puisqu'actuellement, nous ne sommes pas vraiment en confinement. Voilà. Oui. Nous ne sommes pas réellement en confinement. Exactement. Les gens sortent, les gens vont faire leurs courses, les gens sont déjà dehors. Et nous attendons, et vous avez vu qu'à un certain moment, la semaine dernière, ils ont ouvert que certains magasins, certaines boutiques ou un truc comme ça. Oui. On a eu un rush terrible. Donc nous, en tant que professionnels de la santé, on appréhende beaucoup. Déjà comme ça, avec toutes les sorties qu'il y a avec les gens, les courses et tout ce qu'il y a lieu de faire, on a quand même un flux de patients quand même qui est relativement important. Oui. Surtout dans les services hospitaliers, pas en réanimation, tant mieux d'ailleurs. Et donc, je pense c'est plus judicieux d'attendre encore une quinzaine de jours juste après le Ramadan et voir ce qui réellement va se passer sur le plan sanitaire. Et Donc c'est de vous là êtes- qu'on décidera le déconfinement. Vous êtes plutôt pour, quoi? Vous pensez que c'est une... Ah oui, non, mais c'est pas qu'on était pour, on le demandait. On le D'accord. demandait, on le demandait. D'accord. Et donc, que ça soit... Moi, j'étais même pas au courant que c'était tombé ce matin, mais bon, mais je suis bien contente que ça soit fait. Oui. Parce que là, c'est pas normal. Vu la situation sanitaire actuellement, le nombre de rushs, c'est-à-dire de patients qui viennent dans les services médicaux, il faut savoir gérer tout ça. Vous savez, le déconfinement, ça veut pas dire que ça y est, on a géré la maladie, ça y est, on est immunisé. Pas du tout, on ne l'est pas encore. On ne l'est pas encore. Donc, le déconfinement, ça veut simplement dire qu'il nous reste de la place dans les hôpitaux. Vous Mais voyez? il y a beaucoup notamment des professionnels de la santé. Nous l'avons vu avec notre premier appel, le docteur. J'ai trop veillé, ma mémoire courte en a pris un coup. Mais en tout cas, certains professionnels de la santé, beaucoup de personnes aussi, disent que le confinement, au final, ne sert à rien. C'est plutôt les gestes barrières, la distanciation sociale, le port du masque qui font que la propagation du virus soit amoindrie, voire arrêtée, quoi. Je suis tout à fait d'accord, mais est-ce que cela est fait réellement chez nous? Non. Je peux En vous fait, l'assurer. ni le confinement est fait réellement, ni Ni les gestes barrières ne Oui. sont respectés. Donc, Et je pourrais vous le dire à des taux qui sont au-dessus de la moyenne, hein, même. Hein. Oui. Au-dessus de la moyenne. Donc, à partir de là, quand cela n'est pas respecté, eh bien, le confinement doit durer puisque nous ne le faisons pas réellement, le confinement. Donc, du coup, nous ce que faisons, vous on va dites... dire, Oui. en nous essayant de ne pas faire sortir les gens tous au même moment, en évitant les attroupements le soir, en évitant les fêtes, les mariages. Voilà, c'est ça. Mais Donc, sinon, c'est un peu- les barrières ne sont pas respectées. Ne sont pas respectées, on va dire, sur un très très fort pourcentage. Donc, Sur un très fort pourcentage. ce que vous dites un peu, c'est une mesure, j'allais dire, en désespoir de cause, quelque part. Non, pas du tout. Non, c'est pas un désespoir de cause. Vous savez, le désespoir, c'est quand on n'a pas autre chose. Pas du tout. En tant que scientifique, on voit la situation et on s'adapte avec. On est en Algérie, on s'adapte avec. On est au Kenya, on s'adapte. On est aux États-Unis, on s'adapte. Vous Oui. voyez, par rapport à notre population. Vous avez simplement vu, ça fait une dizaine de jours, quand ils ont ouvert certains magasins, le rush qu'il y a eu. C'était horrible. Oui, c'est vrai. Pour nous, en tant que professionnels de la santé, hein, je dis. On a C'était vu aussi la horrible. sortie déconfinée en France qui était un peu cacophonique pour le moins.
Vous savez, en France, ils ont une certaine... C'est-à-dire qu'ils ont eu réellement un vrai confinement, eux. C'est pas la même chose. Oui, Ils ont eu un confinement. Eux, maintenant, ils vont presque arriver comme nous, ce qu'on fait maintenant. c'est vrai. Confinement. Vous comprenez? C'est vrai. Donc, c'est pas du tout, ça n'a strictement rien à voir. La terminologie utilisée outre-mer et notre terminologie sur le terrain, ce n'est pas la même chose. C'est Donc vrai, c'est après, vous savez, quand ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens peuvent sortir comme ils veulent, ils peuvent aller en des wilayas presque en wilaya, ils peuvent se réunir entre eux, entre familles, ils sont pas obligés de mettre des ports de bavette, vous voyez, si ça vous appelez ça un confinement, j'appelle ça plutôt des mesures... de bricolage. Voilà, des Bricorama. simples mesures, voilà, de simples petites mesures, mais on n'a pas fait vraiment le confinement. Hein, Des mesurettes, on va dire. Voilà, donc le confinement n'a pas été fait comme outre-mer, hein. Oui, Rien c'est à vrai, voir. c'est vrai. Donc nous, entre-temps, on est en train de s'immuniser, vous voyez. De façon organique et biologique, collective. Vous allez ouvrir la porte au déconfinement total, vous allez voir des attroupements qui vont se faire partout. Et après là, ça va être une catastrophe pour nous. Dans les hôpitaux, comment on va pouvoir gérer tout ça? Comme je vous ai dit, le déconfinement, ça veut dire simplement qu'il y a encore de la place dans les hôpitaux, qu'on a de la place. C'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'on est immunisé. Oui. C'est au nombre de lits en fait qu'on calcule. C'est-à-dire un nombre de personnes, un nombre de lits, un nombre... Voilà, donc on a de la place. Donc on est en train de laisser les gens s'immuniser, parce que quand vous voyez autant de monde dehors, attendez, même jusqu'à 17h, jusqu'à 18h même, vous avez un monde quand même qui est dehors. Oui. Donc de 7h du matin jusqu'à 18h, si ça c'est pas une immunité comme on est en train de se faire, donc on pourra parler autre chose. Mais c'est pas du tout un confinement pour nous. Hein. On va dire plutôt un couvre-feu, voilà. Mais c'est pas un confinement. D'accord, merci beaucoup docteur Ayatek Saha. Voilà, il n'y a pas de problème. Merci, Bon courage, au revoir. bon courage à vous aussi, au revoir et merci d'avoir été Merci, au avec revoir. nous. Si vous avez fait carême, bien sûr, sans rentrer dans des considérations religieuses, Besma Belbedjaoui nous regarde. Salut Besma, on te salue, la spécialiste un peu, Zohar Aberkan qui me bip. Donc il faudrait que j'aille regarder ce qu'il m'a envoyé sûrement. Dis-lui pourquoi. Bah, c'est un peu trop tard, hein. Tu m'appelles un peu tard Zohar. Je sais plus, vous m'avez perdu. Khalouni tranquille. Laissez-moi continuer. Je sais pas, l'autre il m'appelle, l'autre elle me parle en même temps. Donc là, le docteur qui nous parlait en fait un peu de mesurettes et que c'était pas un confinement total. Donc voilà, deuxième avis. Le premier avis c'était deux avis, deux spécialistes de la santé, un contre, un pour. Donc pour l'instant match nul. Qui va marquer le but de la victoire? Est-ce que ça va venir des commentaires du live Facebook? On va jeter un petit coup d'œil. عندنا il y a beaucoup de commentaires. Hein. عندنا alors Mohamed Sekouli qui nous dit prolongation عندك problème معاها. Oui, merci, ok, d'accord. Le commentaire qui ne sert à rien. Shawqi la Kev qui nous dit chaque pays a sa spécificité, c'est vrai. Walid MJ qu'on salue hein, de Montpellier qui nous dit perso, c'est surtout le cas de la Suède qui m'intrigue. Bah voilà, il faut dire ça à Ihsan Al-Qadi hein, qui apparemment n'est pas du tout au courant. Il faut remettre tes pendules à l'heure, mon vieux Ihsan. Et ne pas manger que ce qu'on te donne à manger. Il faut aller voir à d'autres râteliers si on peut. Bon, je vais arrêter mes conneries. Bon, Besma Belbedjaoui, on l'a salué, la spécialiste du recyclage. Hein, elle fait partie des meilleures entreprises en Algérie dans ce domaine. Bon, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont actives dans ce domaine. Je crois qu'il y en a uniquement 10. Shahraz, لازم نسمعوا شوية صوتك. راني نقرا في خبر أن C'est bon. الوزير جراد قال بأن ستوفر الدولة 7 ملايين كمامة واقية أسبوعيا للمواطنين. D'accord. راني نقرا في هذا الخبر هذا 7 ملايين كمامة. 7 ملايين كمامة. Ça serait génial hein, si c'est vrai, monsieur قليل 7 Tebboune. ملايين كمامة في الأسبوع. قليل mais c'est déjà ça. عندنا رايان بن عيسى qui nous dit ارتداء كمامات واجبة لا واجبة لازم. Je sais pas comment ils écrivent. توفيرها وبسعر يناسب الجميع. C'est vrai. Mekarba Mustafa qui nous dit on dit quoi des gens bloqués à l'étranger. C'est vrai qu'il y a à ce jour des personnes qui sont bloquées en Turquie, qui sont bloquées aussi. Il y en a qui ont de la chance. Kain Wahed, il est bloqué à Bali. Il était en vacances, il est resté là-bas. Ça, c'est plutôt de la bonne chance.
عندنا أمين محمد كي نودي تركزوا على صلاة الجمعة وأيام العيد وكل ما له علاقة بالدين، والأسواق مفتوحة والمحلات زلابية والفوضى. لا يا أخي، الأسواق والمحلات عودت غلقت على كل حال، حلوا 5 أيام وعودوا غلقوا. Nous avons Nassima Ourahman qui nous dit merci docteur, je vous suis surtout le sujet politique. En revanche, quelle que soit la charge symbolique, spirituelle et culturelle de l'Aïd, le virus ne lui fait aucune exception et la raison veut que le confinement reste. Le message comme il a été ailleurs pour d'autres fêtes religieuses dans cette crise. Donc Nassima Ourahman, elle est pour le confinement, bien sûr, elle pense que c'est une bonne chose. Anna Nadia Alger qui nous dit parler en derja, en algérien, on le fait, on essaye de le faire, hein, bien sûr. J'ai pas fini, il y a beaucoup de commentaires. L'interaction des gens, on fait ça pour les gens aussi, hein, pour lire les commentaires des gens, c'est eux aussi les premiers concernés. On a un autre appel, je vous entends pas. Déjà, allumez la lumière, vous êtes à Rachi, on est sur des ombres. On dirait, on a droit à les théories du complot. Les théories du complot, c'est demain, c'est pas aujourd'hui. Donc, je vous entends pas, hein, franchement, je vous entends pas. S'il y a un message, donnez-le-moi en message ou là. Voilà, nous avons l'avis des hommes religieux. رأي رجال الدين معنا مكالمة هاتفية من رجل ديني. الو بونجور. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. مرحبا. السلام على من اتبع الهدى ودين الحق. ان شاء الله يرضيك. كيفاش استاذ؟ مرحبا بك وشكرا على طول عمرك، الله يبارك فيك. مشاطرتك وقتك معنا. مشاركة وقتك معنا. مشاطرة وقتك معنا. صح. او يقسم وقته هضر براحتك. هذا براحتي بركه، كاين بركه الاشخاص هذوما اللي يقلقوا فينا. استاذ اسكو نجيك يعني من الاخر كما يقولوا، اسكو لو كي ما نصلوش العيد صلاه العيد، اسكو العيد يعني يكون قائم؟ بطبيعة الحال العيد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. العيد هو مناسبة دينية يعني شرعها الله سبحانه وتعالى ليجتمع الناس فيها ويحتفلون ويبتهجون بخاتمة صيامهم اللي هو رمضان. في العيد عندنا العيد كظاهرة دينية، وعندنا صلاة العيد. نعم. فممكن صلاة العيد اللي ما تكونش، يعني ممكن صلاة العيد اللي ما تكونش باعتبار انه فيها اجتماع للناس، وهذا ممكن بحسب التوجيهات تاع المختصين والخبراء تاع مكافحة الأوبئة وغيره، انه هذا غير مقبول على الاقل في المرحلة هذه في ظل هذا الحجر. لكن نحتفل ونفرح ونسعد، ما في حتى مشكلة. صلاة العيد ممكن يعني هي الأصل فيها الاجتماع، أنه نجتمع لها في المصلى ونصليها، لكن إذا تعذر كما هو الواقع الحالي اليوم، كما راهي الظروف تاعنا اليوم، إذا تعذر علينا الاجتماع باش نصليو صلاة العيد ممكن نصليوها في ديارنا، مع كيما نصلوا صلاة التراويح، كيما نصلوا صلاة الفريضة عادي جدا، يعني نصلوها عادي وفق الأحكام تاعها بركعتين وخلافه. لكن فكرة العيد كعيد، احنا واش عندنا فيه؟ عندنا الصلاة، عندنا صلة الأرحام ربما. نعم. عندنا هذيك ممكن احنا في التقاليد الجزائرية ممكن فيها تسامح يعني الأطعمة وهذا ما يتوقفش عادي جدا يعني. والحمد لله يعني الابتلاء كان على حسب الظروف تاع الناس اليوم. اليوم صح هذه حادثة ولا ظاهرة ما يعني لم تحدث كما نقولوا في وقت سابق، لكن كاين الان تكنولوجيات كما كنا في الاعوام الماضيه قلنا بانه الناس استعاضت ولا اكتفت في صله الرحم بالاتصالات الهاتفيه. اليوم يظهر انه الاتصالات الهاتفيه هي اللي حتنشط، وهي راح تكون تعويض على هذا الوضع اللي رانا فيه. فيبقى يعني نمارسوا حقنا في الاحتفال بالعيد والعيش يوم العيد في فرحة وبهجة مع العائلة تاعنا، مع خوتنا، مع ناسنا، سواء بشكل مباشر أو شكل غير مباشر عن طريق وسائل التواصل. الآن مع الانترنت، مع الناس دوكا الحكومات دير لقاءات عن بعد، الدول دير لقاءات عن بعد عن طريق الانترنت وخلافه. نعم. يعني ان شاء الله ما في مشكل يعني. لكن الفكره تاع العيد قائمه وعادي يعني، ولادنا ان شاء الله يلبسوا، ولادنا يفرحوا، والعائله تتواصل ولو هاتفيا ولو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
معناها يعني العيد يبقى قائما مع الرغم انه ما محش نصلوا صلاه العيد يعني اون فا سادابتي على نوفيل سيتوياسيون. سامح لي، سمح. كاين فرق بين ما نصلوش لا يعني ما نصلوش في الجامع في صلاه جماعه. نعم. لا هذه اوكي، لكن الصلاه نصلوا عادي، صلاه باينه بليس ركعتين كما ذكرنا، ركعتين في وقت الضحى، الوقت الاخر نصلوها عادي ونحتفلوا عادي يعني بشكل عادي. الاجتماع فقط هو اللي كاين التحدي في الاجتماع تاع الناس في المسجد او في المصلى، هذا اللي ما راحش يكون ربما على كل حال نتمناو يكون، لكن اذا تلزم الامر انه ما يكونش للضروره للمصلحه تاع الناس للمنفعه العامه. وكنا شفناها يعني مع الكعبه اللي تفرغت يوم الجمعه، يعني 2020 سنه اول المرات يعني بالنسبه يعطيك صح، لاول مره في تاريخ البيت الحرام والكعبه المشرفه يتوقف الطواف لاول مره في التاريخ منذ ابراهيم عليه السلام. سبحان الله. يعني علاش المصلحه تاع الانسان هي رقم واحد. الانسان اولا، ثم بعد ذلك تاتي الامور الاخرى. احنا العيد ان شاء الله راح نعيشوها عادي جدا، راح نحتفلوا، راح نفرحوا. انا بالعكس ربما راح نكتشفوا طرق اخرى، طرق جديده في الاحتفال بالعيد وممارسه يعني همزه الوصل التي تصلون بالدين تاعنا بالله ويعني بالمجتمع تاعنا. راح نكتشفوا اشياء جديده ان شاء الله. هذا هو. شكرا استاذ. عندك سؤال شهرزاد؟ شكرا جزيلا استاذ وبارك الله فيك، وصحه رمضانكم وصحه صيامكم، كل عام وانتم بخير. شكرا جزيلا، بارك الله فيك استاذ، مع السلامه، ربي يحفظك. فوالا سيتي لا في ريليجيeux comme ça on est comment on dit راحت لي الكلمه هذيك، دينا الراي الديني وش يقول on est انا عندي بروبليم كي تروح لي كلمه نقعد غير نحاول نحوس عليها et du coup parfois je bug. On est fixé sur la question religieuse, donc voilà, ça va pas impacter notre religiosité. En tout cas en ce qui concerne العيد 021 قولوا لنا si vous pouvez, déjà vous le faites en commentaire énormément si vous voulez participer. 021 première partie classe avec voilà l'avis religieux كما كنتوا تشوفوا الامام بارك الله فيه عطانا l'avis تاعو religieux. ما تروحوش بعيد، احنا نولوا dans quelques secondes pour continuer ce débat très excitant, hein, parce qu'on vit une situation très excitante. ما تروحوش بعيد. نعود بكم من جديد في استوديو، ما راناش ساكتين. مقبل عيطنا إمام، بعد دوكا النار يشعل فيك. مرحبا بكم في في ميدان كل التناقضات وهذه هي الجزائر تاعنا كما يقول سفيان، هذه هي الدرجه تاعنا. انا نقول لكم هذه هي الجزائر تاعنا. notre pays est complexe, hein. On peut passer de la religiosité à النار شعل فيك en 2-3 mouvements. Et voilà, je trouve ça, je fais bizarrement. Je trouve ça excellent, n'en déplaise à certains, n'en déplaise à beaucoup d'ailleurs, hein, qui pensent avoir le monopole de la culture et le monopole de l'identité, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. عندنا نجوزو الكورونا ترند تاع شهرزاد عمروش. مرحبا بكم متابعينا مجددا، وهذه المرة في فقرة كورونا ترند والمواضيع الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي حول كوفيد-19. تنتشر 3 سلالات مميزة من فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وتتأثر الولايات المتحدة بشكل كبير بسبب السلالة الأصلية من الصين. وأظهر تحليل السلالات الذي قامت به جامعة كامبريدج أن النوع A من الفيروس الأصلي الذي يعتقد أنه قفز إلى البشر من الخفافيش لم يكن الأكثر شيوعا في الصين، وحقق النوع B من الوباء انتشارا واسعا منذ عشية الميلاد. أظهرت النتائج أن النوع A هو الأكثر انتشارا في أستراليا والولايات المتحدة، وخلف أكثر من 400 حالة إصابة بكوفيد-19، بينما سيطر النوع B على سويسرا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، وانتشر بقوة في بريطانيا.
في خبر آخر، دخل التوتر بين الصين والولايات المتحدة بسبب كورونا طورا جديدا، فبعد مطالبة مستشار ترامب الصين بدفع تعويضات بتريليونات الدولارات لأنها ألحقت دمارا هائلا بالعالم، تحدثت صحف أمريكية عن اتهامات جديدة لبكين حول كورونا. وحسب الصحف فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وخبراء الأمن الإلكتروني يعتقدون أن مخترقين صينيين يحاولون سرقة أبحاث حول تطوير لقاح ضد فيروس كورونا. الصين ردت عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليغيان، حيث قال: نحن نقود العالم في البحوث حول علاج ولقاح كوفيد-19، ومن الغير أخلاقي استهداف الصين بالشائعات والافتراءات في غياب أي دليل. في خبر آخر، وبعد ضغوط شديدة من زعماء الولايات الفيدرالية 16 في ألمانيا وصحيفة بيلد الألمانية والتظاهرات المتزايدة في المدن الكبرى، اضطرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إعلان 6 مايو الفارط عن ببدء الفتح التدريجي للمحلات الكبرى، المدارس ودور الرعاية وحتى المطاعم والمقاهي. لكن تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية قال أن مرحلة الفتح التدريجي في ألمانيا، والتي يطلق عليها عالم الفيروسات كريستيان دروسن مفارقة الوقاية، تثير المخاوف من ظهور موجة ثانية من الفيروس في البلاد. ميركل حذرت مواطنيها من عدم الالتزام بقواعد السلامة الأساسية لمحاربة كورونا، في حين قررت الحكومة الألمانية برنامجا ضخما لتطوير اللقاحات. بهذا الخبر أختم معكم ورقة كورونا ترند لنهار اليوم. نعود بكم من جديد. Merci d'être avec nous. احنا نقرا شويه les commentaires parce qu'il y en a pas mal et voilà c'est aussi fait pour vous, surtout fait ماشي aussi fait. عندنا ليندا عبو نحيوها محبوبه الجماهير، تقول لنا جماعه اللي كرهوا التسلام في العيد. دوكا يقولوا تحيه الدوله تحيه تبون. Un commentaire qui a eu un peu de succès. Donc عندنا ديدا خالد qui nous dit الحجر الصحي في بلادنا مجرد إعلان لا تتبعه إجراءات ولا تدابير لازمة، خاصة المراقبة وتوفير الإمكانيات وخاصة التوعية. Donc voilà c'est l'avis de ديدا خالد. عندنا طارق زازوا qui nous dit ما نحبش التسلام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ناصرة بن طيب qui nous dit quand arrêtez de parler en Algérie de confinement, c'est un couvre-feu qui démarre de 17h à 7h du matin, c'est tout. Andna Bob Nouri qui nous dit notre problème majeur c'est qu'on n'est pas discipliné. Et là on a un appel téléphonique, je crois, le temps que ça sonne, je vais continuer à lire un ou deux messages plutôt. On prend l'appel directement. Andna Faisal Metawi de Blida avec nous. Salut Faisal. الو مستمعين، صباح الخير. مرحبا، اهلا، وش راك فيصل؟ لاباس صباح شهرزاد؟ الحمد لله الحمد لله. وش تقولنا اليوم على تمديد الحجر الصحي في الجزائر والقرار اللي داروه وزير الاول؟ هو شهرزاد كان متوقع ان يتم تمديد الحجر الصحي في الجزائر 15 يوم، ونتوقع ان يمدد كذلك حتى 3 شهر جوان، يعني لان وباء او جائحه كورونا لم نصل بعد الى الاستقرار التام. لان عدد الحالات تقريبا منذ رمضان، بدايه رمضان تقريبا 150 160 حتى 200 يوميا، ورغم تراجع عدد الوفيات، ولكن الوضع تلاحظين لا زال يعني لم يتحكم فيه بصفه كامله بالنسبه للوباء والجائحه، رغم ان عدد المتعافين فاق 2000 ومن يخضعون للعلاج بالكلوروكين فاق 5000، ولكن الحالات لا زالت كبيره من نوع ما، خاصه يعني بعض الولايات اللي كانت ما فيهاش حالات في وقت سابق اصبحت الحالات ترتفع فيها بشكل ملفت للانتباه، مثل عين دفله وولايه قسنطينه وهران وسطيف وبوش بوعريريج وكذلك بجايه، اضافه الى يعني ولايات اخرى. وبالتالي فالتمديد كان منتظر، خاصه ان الان لا يوجد دخول مدرسي، لا توجد عوده للمدارس على الاقل في هذا نهايه الربيع بدايه الصيف، وبالتالي فلم يبقى الا تمديد هذا الحجر حتى يتم الوصول الى 0 وفاه و0 حاله، لان التحكم في الوباء يجب ان لا تكون اي حاله في ظرف 20 يوم. نحن بعيدون
في هذا الوقت من هذا الرقم او من هذه النسبه، والتمديد كان منتظرا. ألا تعتقد أن هذا راح يزيد من الضغط النفسي خاصة للناس اللي راهم حاليا وراهم ربما يعانيوا من الكونفينمون، من الحجر الصحي؟ هي طبعا هي يعني الترددات او العواقب النفسيه وحتى الاجتماعيه، ليس فقط النفسيه، ستكون هي اكيد ستكون البليده مثلا في حجر شامل وثم اصبح جزئي منذ اكثر من 50 يوم، يعني تقريبا شهرين. وبالتالي فربما تكون هناك عواقب اخرى من العائلات وخاصه الاطفال، لان الاطفال من العاده انهم يلعبون في الهواء الطلق وفي الفضاء المفتوح، يجدون انفسهم في اماكن مغلقه طيله النهار وهم في الانترنت ويعيدون عن العالم الحقيقي، سواء وين يوجد مونتريال. هذا يكون عنده وقع نفسي، وكذلك بالنسبه للكبار الذين طبعا سئموا من مشاهده التلفزيون والانترنت، ولكن الوضع الصحي يتطلب هذا، والاستعجال الصحي يتطلب هذا. يا اما نختار ونخرج جميعا وتعود الجائحه ولا تتوقف لان لا يوجد اي لقاح ولا اي دواء الى حد اللحظه، واما اننا نتحكم في الوضع حتى ريثما نخرج من هذا الوباء، وبعد ذلك يجب الذهاب طبعا نحو طرق علاجيه بريزون شارج يعني بسيكولوجيك، خاصه الناس يعني بعض الهشاشه النفسيه. ألا تعتقد فيصل أن الناس ما راهمش يحترموا شوية الحجر الصحي وراهم يلتزموا فقط بحالة الطوارئ، ربما بالكوفر فو يدخلوا في الوقت قبل مثلا هنا في الجزائر العاصمة قبل 5 مساء وفي البليدة قبل 2 أعتقد؟ ثانية بالنسبة لحجر التجوال وكذلك الولايات الأخرى، طبعا هو حجر جزئي ماهوش حجر تام، يعني لو كان حجر تام لا أحد يخرج، حتى المحلات لا تفتح، ولكن وضع خاص أن في شهر رمضان والناس يعني مضطرة باش تذهب للأسواق. لوحظ في بعض الأسواق بعض الاحترام من بعض الباعة وبعض الناس، ولكن الاحترام غير موجود في بعض الحالات. مثلا البليدة البعض لا يفهم لماذا الجيري تيليكوم يعني اتصالات الجزائر تعود وتقطع الانترنت وتقطع الهواتف على الناس، والبلد يعني من البليده والولايه كلها في حجر جزئي وكثيف منذ اكثر من 50 يوم. لاحظنا امام الوكالات يعني تدافع للناس، وهذا امر غير مقبول وغير مسؤول من شركه اتصالات الجزائر، ونحن من هذا المنبر نندد يعني من مثل هذا القرار. يعني اذا كانت شركه عموميه تابعه للدوله تقوم بهذا القرار، ما بالك بالمواطن؟ وبالتالي فاحترام القواعد الصحيه والوقائيه ضروري. وشخصيا انا اطالب ان تكون الكمامات يعني لي ماسك شيرورجيكو ولي بابات كما يسمون الناس تكون مجانيه، حتى يعني الكل يحترم الحمايه من الوباء، ريثما طبعا يوجد لقاح ودواء لهذا، ولكن هذا مستبعد على الاقل قبل شهر ديسمبر المقبل. كذلك نتوقعوا ربما ان هذا اختراق الحجر الصحي راح يكون ايضا في العيد لما الناس تتغافر. انا نظن شخصيا مستحيل ان الناس ما تتلاقى بعضها، خاصه اللي يسكنوا قراب على بعضهم. طبعا هو العيد فرصه للتلاقي بالنسبه للعائله، طبعا نتمنى ان الناس تاخذ بعين الاعتبار ضروره عدم يعني الناس تحب على بالك يتغافروا في العيد، وهذا امر عادي يعني اجتماعي عادي وديني، ولكن الظروف الصحيه تمنع من ذلك. ذهاب العائله ممكن يكون، ولكن مع حمايه يعني اخذ بعض الاحتياطات مثل عدم يعني لمس الايادي، وعدم ما يكونش هناك تقبال، وما يكون هناك كمامات وغير ذلك. ولكن يجب ان يعني تكون هناك حملات تحسيسيه لهذا، لان الناس ربما تعتقد ان العيد مع العيد انتهى كل شيء، ولكن لم ينتهي شيء. نحن فقط منذ اكثر في الجزائر منذ تقريبا 3 أشهر من بدايه الوباء، وما زال عندنا وقت باش نتحكموا فيه نهائيا. نسقسيك فقط سؤال اخير، هل من السهل اننا نلقاو بافات ولا كمامه في البليده مثلا ما نروحوا نشريوها من المحلات؟ لا موجوده، ولكن بسعر بعض الشيء باهظ، يعني 70-80 دينار وحتى 100 دينار. الناس اذا حبت تطالب من الشعب الجزائري يحمل الكمامه يوميا باستمرار، يا اما تكون هناك كمامات هذاك اللي تعاود تطلب فيها يعني غير تيليزابل 30 مره اعتقد، يا اما تكون اسعار منخفضه، يا اما تكون ببلاش يعني تكون جراتوي، لان من الناس ما يمكنش تشري كمامات يوميا 7 دينار. والوضع تعرف الوضع المداخل، بعض العائلات ما عندهاش مداخل لان كان عندهم دي فامي جورناليين يخدموا يوميا، وكاين متاجر مغلقه، وبعض الكثير من الحرفيين موقفين من العمل بالضروره الصحيه مضافه من شهرين. يجب تكون هناك احتياطات، واتمنى ان تكون هناك مساهمه من بعض الهيئات على علاقه بالتضامن مثل وزاره التضامن، الهلال الاحمر الجزائري،
الحركه الجمعويه وكل الهيئات المكلفه بالتضامن حتى تجد حل لتوزيع لي ماسك على الناس على الاقل في الفتره القادمه. نذكروا فقط ان وزير الصحه اجبر الناس على انهم يلبسوا الكمامات، وايضا توعد ان هناك 7 ملايين كمامه في الاسبوع تكون متوفره. ما نعرف كيف يكون توزيع، لازم يكون توزيع لان في البلدان مش كل الصيدليات عندهم الكمامات. كاين ما عندهمش، كاين تروح لهم يقول لك خلاصوا. بالتالي اذا انت حبيت تجبر الناس لازم توزعها في كل مكان، ليس فقط بالضروره في الصيدليات. يعني مثلا بعض الدول الاوروبيه توجدها في المتاجر الكبرى لي غروند سيرفاس او في يعني في العيادات في المستشفيات الى غير ذلك، يكون هناك توزيع مع ضروره الاخذ باعتبار السعر تاعها باش يكون هابط شويه باش الناس تلتزم بها. يعطيك صحه فيصل، شكرا على المشاركه وشكرا على كل المعلومات اللي فتنا بها اليوم. شكرا شهرزاد، تحياتي للمستمعين. الله يسلمك. على خير فيصل، على خير. على خير. درت لك شغل ان اوت شغل بديت لك الكلمه مليحه ماذا بيا ولا ريحتك شويه ريبوزيت. عندنا je vais lire des commentaires un petit peu parce que c'est très important. عندنا نور الدين liberté notre ami qui nous dit لا يا استاذ. Je pense qu'il parle à إحسان القاضي، يقول هناك دول لم تطبق حجر صحي مثل البرازيل، فقال رئيسها لو قتل كل شخص بحادث سيارة فأغلقنا مصنع صناعة سيارات لم يبقى أي سيارة فوق الأرض، ومثل هذا الشيء في حجر صحي مع كورونا، فلا نعطل الاقتصاد والحياة بسببه، بل يجب الخروج للعمل مع اتخاذ احتياطات والتدابير، ولأن البلد في أزمة. وأذكرك Bon, c'est mal écrit. وأذكرك أن الحجر الصحي في ألمانيا طوعي. C'est vrai, يعطيك صحة نور الدين. Qu'est-ce que je voulais dire un truc par rapport à ça aussi. Bon, bah, allez, c'est pas grave. عندنا Tomberban qui nous dit les gens ne respectent pas le confinement, aucune mesure. On a Mansaf Tellouch qui nous dit bonjour, je pense que cette décision est encore une fois prise juste à la va-vite. Je pense qu'il fallait imposer des mesures strictes. عندنا زهور دهيرة qui nous dit les gens n'ont pas de place chez eux comme dans les hôpitaux. C'est vrai que ça aussi ça joue. يعني اللي عايشين شغل عيش بطناش comme on dit, tu vois, tu connais l'expression عيش بطناش. Les fois là, c'est des familles nombreuses et tout ça, c'est compliqué d'appliquer un confinement pour une famille nombreuse. عندنا ناصرة بن طايب qui nous dit 7 millions de masques pour une population de 40 millions. Oui, voilà. Natal Zazoua qui nous dit le niveau en valeur est cosmopolite aussi, mais bon, heureusement, ça, je pense que c'est en référence à ce que j'avais dit par rapport aux religions et tout ça. Personne n'a le monopole des religions ou de l'identité en Algérie, donc ça a fait écho à ce que j'avais dit tout à l'heure. عندنا Modeste Barber qui nous dit ça sert à quoi ce prolongement du confinement tant que tout le monde est dehors durant toute la journée. Voilà, autant d'avis différents, divergents. Parfois ça converge aussi. Qui m'a dans le même corps médical qui est celui des docteurs et des médecins. كان عندنا deux avis différents et je crois qu'on a un autre appel. Le docteur Agoun avec nous, notre cher docteur Agoun qui nous fait plaisir encore une fois d'être avec nous. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour docteur Agoun, واش راك؟ Ça va et vous? لاباس والله alhamdoulilah, ça fait plaisir de vous entendre docteur Agoun. Également. Que pensez-vous de cette nouvelle, elle est nouvelle mais néanmoins pas, elle était attendue, j'allais dire, celle du prolongement de 15 jours du confinement. Honnêtement, je suis tout à fait pour. D'accord. Parce que je constate là ici au niveau de ma localité ici à Bougara quand même, qui était une région assez touchée il y a à peu près 3 semaines, un mois. Et c'est vrai que le nombre de cas a diminué, c'est-à-dire les cas vraiment symptomatiques a beaucoup diminué. Mais les cas asymptomatiques, il y en a beaucoup. Hein. Faut pas l'oublier, ça, oui. Pardon? J'ai dit que c'est un élément qu'il fallait pas oublier. Oui, il ne faut pas l'oublier parce que moi je vois au cabinet, je reçois pas mal de malades qui ont des signes de corona parce qu'ils n'ont aucun autre trouble. Donc je demande des analyses de sang, je retrouve des analyses qui sont en faveur d'une suspicion de Covid-19.
quelquefois, je demande un scanner qui me revient négatif, mais je suis certain que c'est le corona, mais on ne peut pas demander encore les tests. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on aimerait bien avoir les tests justement de dépistage pour être tranquille. Mais je suis pratiquement certain que maintenant, la population, beaucoup de gens ont dû contracter cette virose. Mais ce qui est quand même positif, ce qui est rassurant, c'est que la virulence du corona a beaucoup baissé. C'est-à-dire que avant, on voyait réellement des grands signes et tout, avec des fièvres élevées, etc. Mais maintenant, c'est juste des pertes de goût, des petites, donc ce qu'on appelle une agueusie, des anosmies, c'est-à-dire de l'odorat qui est un petit peu perturbé, une légère fatigue, mais on voit plus les mêmes signes qu'avant. Donc, ce qui, à mon avis, est significatif du baisse de virulence du Covid. Et je vous dis, moi, je suis donc pour que le confinement reste encore pour 15 jours, parce que, vous voyez, ça va être l'Aïd bientôt. Vous imaginez, je connais mon peuple, j'en fais partie, nous sommes tous pareils. Je sais que si on nous déconfine, ça va être la débandade, ça va être une catastrophe. Tout le monde va s'enlacer, tout le monde va s'embrasser, tout le monde va... Ça va être open bar pendant l'Aïd. Notamment pendant l'Aïd. Oui. دكتور عقل Alors que là, ça commence à baisser, donc laissons faire les choses tranquillement, et comme ça au moins, il vaut mieux quand même se passer une fois des embrassades de l'Aïd et pouvoir passer des vacances tranquilles ou un été tranquille, parce que là, à ce moment-là, je pense que cette pandémie sera derrière nous. Et là, j'ai vu, honnêtement, même pour l'Aïd, c'est bien qu'il n'y ait pas, justement, qu'il y ait ce confinement pendant l'Aïd, parce que j'ai vu à un moment, quand ils avaient libéré les commerces de chaussures et de vêtements, il y avait une ruée vers ces commerces-là. D'ailleurs, je disais à mes patients, je leur ai dit, mais vous allez leur acheter des vêtements pour qu'ils dorment avec, achetez-leur des pyjamas, parce qu'il n'y aura pas d'Aïd et ça sera bien. Mais tout le monde se préparait donc pour cette fête. Et c'est les visites qui étaient prévues, etc., etc. Donc, mais là, franchement, je pense que c'est une très bonne décision. Et docteur Je suis Agoun, vraiment pour. à cela, je vais rajouter un peu le côté métaphysique. Hein, la journée de l'Aïd, je pense que les gens يكونوا راح يتسالموا avec la force de Dieu, en fait, de leur côté, en plus. Oui, Ce qui n'aurait pas arrangé les choses. exactement. دكتور عقون وقتاش تشوف بلي لازم يحبس هذا الكونفينمون ونقدروا نعاودوا نوليو لحياتنا الطبيعيه؟ Écoutez, moi, je vous jure que ça fait longtemps depuis que je me disais, fin mai, ça sera fini. J'étais persuadé que ça allait se terminer fin mai. Mais je pense que, franchement, vers la fin mai, je pense que on aura peut-être quelques cas sporadiques comme ça, mais qui ne sont pas... Je vous dis, là, c'est vraiment... Je sens que la virulence a complètement baissé. Moi, je recevais plus de 10 malades chaque jour. Et là, j'en reçois vraiment un par jour, des fois 2 vraiment au grand maximum. C'est rien. Des fois, j'en reçois pas du tout. Tant mieux. Donc, je pense que, je vous dis, la virulence a baissé. Donc, je pense que d'ici la fin mai, en tout cas, je pense fin juin, ça sera comme ان شاء الله. Inch'Allah. Merci beaucoup, docteur Agoun. يعطيك الصحة. Allô, docteur? بون كوراج ربي يعاونو. On a perdu docteur Agoun. Merci docteur يعطيك الصحة. Merci pour votre temps et votre abnégation hein, dans l'exercice de votre travail. Merci d'avoir pris de votre temps pour partager avec nous. Oui, Shahrazad. عندنا الان رواق الابيض، وقبل رواق الابيض نظن عندنا فيديو نشوفوها حول الكمامات اللي جاتنا اليوم من امراه اللي صنعتها. مشي دوكا اكسيليراسيون شهرزاد. اكسيليراسيون تاع انا حبيت نحكي على تاع الكمامات رونالدينيو بدون تاع الكادجي تاع فيصل اللي قالوا من حيث لا نحتسب. On va lire quelques commentaires parce que Kain, avant de lancer la vidéo de Shahrazad, Walid MJ qui nous dit avec les températures qui montent, les soirées devenant beaucoup plus agréables, le bruit des dominos refont surface jusqu'à très tard dans la nuit. Donc voilà, اجتماعات حول طاولة الدومينوس. قال لك طارق زازوا qui nous dit حتى
ولات تظهر لي لازم نعاودوا نتعلموا ونعيشوا في الزنقه. ها صحيتو بالدرجه ماشي بدوم. Je sais pas, j'ai pas compris ça. Alors Sohila Zerrouri qui nous dit les répercussions psychologiques existent chez les personnes qui sont réellement confinées. La plupart des jeunes se réunissent dans les quartiers, c'est vrai, hein, c'est une information que moi personnellement je confirme. Parce que je sors et je regarde un peu, je fais mon travail journalistique, bien sûr, pour vous donner l'information à vous. Il y a aussi un autre phénomène, il y a bien plus de voitures en ce moment que d'habitude, même en dehors des horaires de confinement. On chauffe beaucoup plus de voitures, ou même la police راهي تتساهل أكثر فأكثر يعني مع السائقين. عندنا مراد ايت عكاش qui nous dit bonjour de Montpellier, ça fait 3 ans العيد تاوعي قاع في الغربة tout seul, donc ça ne change rien pour moi. Bon courage et merci. Bon courage à toi aussi Morad, bon courage à كاع الناس الغربة. نحييوهم toute l'armada qui existe ailleurs, parce que les Algériens sont présents partout. Avant de lancer très la musique, نكمل نقرا quelques commentaires parce qu'il y en a pas mal. Si tu veux تعاونيني fais-toi franchement vas-y تفضلي. قالت لك حقيقة التمديد يأثر على الأشخاص. قالت لك حقيقة التمديد يأثر على الأشخاص الذين التزموا الحجر. أنا ابني لم يخرج من البيت من 12 مارس، في بعض الأحيان يبكي كي يشوف زملائه يلعبوا برا. فتما هنا نقدروا نقولوا أن الحجر والتمديد تاع الحجر أثر بصفة كبيرة على نفسية الأشخاص. عندنا أحمد بن عبد العزيز qui nous dit il n'y a pas de confinement en Algérie, il y a un couvre-feu de 17h à 7h du mat, et cela revient à l'esprit des Algériens qui est tordu et contradictoire. À titre d'exemple, un ami qui est un cadre supérieur dans une très grande entreprise d'État, je l'ai vu avec sa femme et ses 3 enfants et en plus sa belle-sœur, et quand je lui ai demandé pourquoi il sort, il m'a répondu qu'il était contraint de sortir pour acheter des vêtements pour ses enfants, donc kharjou la famille. Voilà c'est l'avis de cette personne. عندنا سيدي علي سوسي qui nous dit يا مطاوي الدولة فاشلة، لو كان إرادة لو كنا قد خرجنا من الخطر ولو رافعنا الحجر، كيف تقول للشعب احجر روحك بدون إعانات؟ خوفي هو انتفاضة الجياع. خوفي هو انتفاضة الجياع. C'est vrai que voilà, il y a l'aspect un peu social qui rentre en jeu. زيد على ذلك l'aspect économique, la crise. Et voilà, الناس ما عندهاش دراهم, donc ça aussi c'est à prendre en considération. ديدا خالد كي قريتيه. عندنا كاين بزاف لي ميساج. يعطيكم الصحة. Merci d'avoir participé à ce sujet qui a intéressé. On a des confinements في septembre. شكون كريمو؟ ملفو. Oui, des confinements en septembre. Je sais pas. Tariq Zazwa qui nous dit enfin un discours rassurant, merci Wallah. Bon voilà, il reste encore Jawad Zazene par exemple, hier en France était le premier jour du déconfinement, mais vu la situation apparemment bientôt on annonce un reconfinement. Ihsan Qadi, la vraie bonne nouvelle du jour, c'est Dr Agoun de Bougrab Lida qui nous l'apporte. La virulence du virus Corona a beaucoup baissé ces derniers jours. Voilà. Dernier commentaire, بغيت نكونوا خدمنا كلش. يوسف بن تونس كبيشو نجيبوا لاباس FFP2 هذا العام. Bon courage à vous. كبيشو, je sais pas, j'ai pas compris. Voilà, avec ça on aura fini les commentaires jusqu'à maintenant. Nous avons Jawad de Paris qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Jawad de Paris, hello. On a perdu Jawad de Paris. Jawad from Paris with love, I hope. We will try to reach you back. Jingle لي الرواق الأبيض please. الرواق الأبيض المخصص في الجمعيات الخيرية وما شابه ذلك يا غويا. وي خلاص. معنا شكون؟ عندنا اتصال. انا عم بالي حديري لي نغيب ليك تاع خويا يا خويا معليش عاود نوض لي تشو الموتور. اول اتصال في الرواق الابيض. وقبل ما ناخذ الاتصال سوف يكون يعني في بضع دقائق. وقبل ما ناخذ الاتصال حبيت نحكي على الكمامات اللي جاتنا اليوم من امراه اللي خدمتهم. مانيفيكو كمامات خويا. زوج بزوج يرحم الشيخ والعجوز. يا حبيت برك نشرح ان الكمامات هذوما باغ اكزومبل هذه مسخصه ماشي متخصصه خليني نهضر. كملي. هذه مصنوعه سبيسيالمون للمحجبات باغ اكزومبل يقدروا يلبسوها فاسيلمون. وهذيك نورمال الناس اللي عادي هذه مصنوعه لي باد بوي خصيصا.
وهذا صنع منزلي قامت به امرأة خياطة خيطت قامت بهذه المبادرة، فنشجعوا مثل هذه المبادرات وناخذوا اتصال بدر حفيان. Pour ce faire, Etisal, pour ce faire exactement, Badr Hafian qui a pris connaissance de ce projet et qui a pris contact avec la dite dame. Badr Hafian. Allô, bonjour. Bonjour Badra. Bonjour Hamza, comment tu vas? والله الحمدلله يا ربي كي نسمعوا صوتك نكونوا ميو كاع. واش راكي بدرا لاباس؟ طبلايطه صغيره. Ça va, Shahrazad, comment tu vas? الحمد لله تري بيان. واش تقدري تقولي لنا اليوم بداية من الكونفينمون اللي تمدد؟ Pardon, j'entends pas. عاودي s'il te plaît. قلت لك واش تقدري تقولي لنا على الحجر الصحي اللي تم تمديده. Ah oui, non, mais en fait, c'était plus que prévisible. Ça n'était pas une grande surprise. Ce n'était une surprise pour personne que ça soit une prolongation. Je pense que c'est un peu dans l'ordre des choses et c'est une mesure à saluer, effectivement. C'est une mesure, Yanné, qui... C'est une mesure qui... Enfin, c'est bien, quoi, parce que en prévision de l'Aïd, des visites familiales, des déplacements, des... on va vers... comme dans la wilaya de Blida, on est dans 50 jours, et puis toute l'Algérie, on a fait une durée de facilement le deuxième mois de confinement. On trépigne un peu d'impatience de sortir de chez nous, d'aller voir nos proches. Et c'est bien de se faire violence encore un petit peu, et pour se préserver et préserver les nôtres. Je pense que c'est une excellente mesure. Même si l'Aïd, ça va être difficile de ne pas voir les siens, ou du moins de ne pas les prendre dans les bras, mais même les rats. Alors je pense, Badr, qu'il faudrait juste penser à la situation contraire où on aurait été déconfiné l'Aïd pour avoir un petit peu, pour comprendre la chose de façon panoramique. T'imagines quand on sort à la drba? Mais il y a dans les faits, techniquement, qu'est-ce qui va se passer? Le fait que le confinement soit prolongé et qui couvrira la période d'Aïd, ça ne va pas empêcher les gens d'aller se rendre visite d'Adam. Oui. Mais la notion psychologique de la prolongation du confinement aura un effet positif dans le sens où les gens ils vont faire attention, ils vont porter les bavettes, ils vont respecter les gestes barrières et ils vont pas tomber dans les bras de leur maman ou tante ou oncle et puis voilà, les gens ils vont être quand même, ils vont rester vigilants parce que la symbolique elle est importante, de garder le confinement elle est importante. Le danger est encore là et ça voudra dire tout simplement, imaginez une seconde que justement qu'il y ait une annonce de la levée du confinement. On aura l'impression qu'il y aura plus de Covid et donc ça serait un très mauvais signal vu que Mazal le virus est encore là. C'est vrai. Donc l'idée est en réalité c'est quoi? Quand la prolongation du confinement c'est quoi? La journée, on peut encore bouger, aller voir la famille, mais à 17h, chacun il rentre chez lui. On ne pourra pas faire les longues distances pour aller rendre visite à la famille. On ne pourra pas passer la nuit chez eux parce qu'il y a la notion du confinement qui est toujours là. Oui. Donc, moi, je pense que c'est une bonne mesure. Voilà. Et qu'est-ce que... J'allais te poser une question, c'est subhanallah, wallah, j'allais te poser une... Le respect des gestes barrières et le maintien des bavettes. Déjà, les bavettes, on y vient déjà, j'allais dire, c'est très bien que tu le dises, et c'est important qu'il y ait encore ce cadre, le cadre qui va nous rappeler que la situation n'est pas encore finie. C'est très bien que tu le dises. Rien que pour la symbolique, c'est important que le confinement mais alors, continue. La question des bavettes, comme on dit tous les intervenants qui sont passés, parce que j'ai écouté votre émission, tout le monde a parlé justement du maintien des gestes barrières et de l'importance des bavettes. Voilà, l'importance des bavettes pour que tout le monde les porte, que ce ne soit pas forcément des bavettes médicales qu'on achète chez le pharmacien. Badr Smheli, on peut donner l'exemple que moi je trouve génial, la décentralisation du pouvoir au profit des walis. On peut donner l'exemple du wali de Qsentina, je pense, si je ne m'abuse. Oui, le wali de Constantine. Voilà. Oui, qui a rendu le port de la bavette obligatoire. Exactement. Et de toute manière, on y vient. Ça sera une des mesures qui vont accompagner le déconfinement progressif. Je ne sais pas quel jour ça sera, personne ne le sait, ça dépendra vraiment de l'évolution de la pandémie. Mais le port obligatoire des bavettes, on y vient. Et la question qui se pose maintenant avec acuité, c'est le fait que les bavettes ne sont pas dans les commerces. Oui. Et même les bavettes chirurgicales qu'il y a dans les commerces, le citoyen lambda ne pourra pas
on achetait par exemple 7 pour la semaine et puis pour chaque membre de la famille, Exactement. ça serait quand même un sérieux budget. Oui, oui, oui. C'est-à-dire Tramralia. Et du coup, nous, on ne dérogera pas à la règle. On va faire comme tous les peuples du monde qui ont été touchés par cette pandémie. Ben, on va vers la confection et le système des bavettes. Voilà. Oui, oui, oui. Du coup, dans ce sens-là, la solidarité aussi est en train de s'organiser d'une manière assez timide, certes, mais elle s'organise. Il y a beaucoup d'initiatives de confection de bavettes réutilisables, comme la dame que vous allez voir, qui a fait les bavettes que vous portez là. Et Franchement, puis, là, il je y a la trouve super une autre stylée, la bavette هذه. We Pardon? are Anonymous. Je la trouve super stylée. Effectivement, elle est stylée. En fait, elle est confectionnée avec soin. C'est une dame qui fait de la couture très. C'est-à-dire c'est assez précieux. C'est pas une bavette en forme de. qualité C'est pas une bavette en forme de carré avec en accordéon et c'est pas une seule couche. مش هذيك التليقه اللي نشوفوا فيها genre every day. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, celles qui sont réutilisables, les kainin في commerce, elles coûtent déjà 100 dinars, 10,000. Déjà, oui. Voilà, ça coûte 10,000 et c'est juste un seul morceau de tissu en une seule couche. Et franchement, pas très. Voilà, elle n'est pas convaincante. Pour moi, je préfère ما نلبش. Personnellement, je préfère ما نلبش هذيك parce que ça. Déjà, même qui تنفس, je sais pas, même la buée, peut passer à travers, en fait, au travers. Effectivement, oui. Ouais. Et donc, il y a beaucoup, je reprends, donc il y a beaucoup d'initiatives dans les circuits de solidarité de personnes qui sont en train de faire des bavettes réutilisables, que ce soit avec des bandanas ou avec, on a vu même des chaussures, des chaussettes plutôt, des vieux t-shirts, des vieux jogging, des jeans qui ont été découpés et faits en bavettes, et aussi à l'initiative d'une couturière qui fait dans le wax, vous voyez le tissu africain là. Et ça aussi, ça a fait un buzz, mais je ne connais pas sa page. Il y a cette dame-là qui fait maintenant ces petites bavettes qui sont assez intelligentes parce qu'il y a une petite pochette dans laquelle on peut glisser un petit mouchoir en papier pour la rendre encore plus filtrante. Exactement. Voilà. Et moi, là, ça à lire tous les jours, quoi. Bah voilà, ça se salit, le papier mouchoir il s'enlève, elle est lavable, il faut juste la laver tous les soirs et la repasser. On a une vidéo de démonstration, la Makash. Oui, bien sûr. Ben, on va la passer du coup après ton appel. Très bien, voilà. Et je pense que vous pouvez contacter la dame et puis ce modèle-là, il est reproduisible. Toutes les personnes qui voudront le faire vont le faire chez eux. Hein. C'est pas super compliqué à faire. Ou là, la dame Hadé, elle peut le faire sur commande, quoi. On peut commander chez elle et qu'elle le fasse. Je pense. Oui, ça serait un acte effectivement solidaire, mais je dis aussi qu'on est tous capables de faire des bavettes chez nous avec de vieux vêtements. C'est pas compliqué à faire. C'est vrai. Voilà. Pour ne pas en faire mettre qu'on doit tous pouvoir le faire avec des bandanas, des foulards, des t-shirts, peu importe. Et si vous voulez contacter cette dame-là, je pense que les coordonnées sont sur la page de Marranesh Saksin. Oui, bien sûr. On laissera tout de toute façon en descriptif, que ce soit ici sur Facebook ou sur YouTube. Voilà. Merci beaucoup, Badra. يعطيك الصحة. شكرا جزيلا. Merci, au revoir. Et bon courage pour ce que tu fais. مع السلامة. Salam. Voilà, je vous la vidéo en question, please. Thank you so much, guys. Voilà, aujourd'hui nous avons reçu un petit lot de bavettes réutilisables fait par une dame, une couturière de son état qui travaille pour nourrir sa fille. Bon, c'est une femme divorcée, donc son seul revenu c'est ces petites bricoles qu'elle fait. L'idée elle est super intéressante en ça. Donc c'est une bavette réutilisable faite en tergal, c'est carrément un patron, c'est bien fini, c'est super bien fait. Je pense qu'il faut faire la promotion de son travail parce que c'est vraiment beaucoup de finition. Et le coup de génie qu'elle a eu, c'est d'avoir fait donc une ouverture dans cette même bavette réutilisable. Et dans cette ouverture, on peut y glisser donc un mouchoir en papier pour rendre la bavette encore plus filtrante qu'elle ne l'est avec son tissu original. Donc voilà. L'idée est de glisser le petit mouchoir dans la petite entaille. Voilà, tous les matins, on peut remplacer donc ce mouchoir directement
et l'enlever donc le soir après usage, après une journée d'utilisation de la bavette. Et il y a beaucoup de couleurs là, parce que pour des raisons de confinement, il y avait pas, les magasins n'étaient pas ouverts, donc on n'a trouvé que ces tissus-là. Mais le choix, il devrait être beaucoup plus varié dans quelques temps. Voilà. Pour passer commande, vous pouvez aller sur la page de Radio M Marrakech Sektin et on transmettra à la dame pour information. Elle est faite à 300 dinars et elle a d'autres modèles plus simples mais qui sont moins chers. Tout en sachant que ceux qui se vendent maintenant dans les commerces en tant que bavettes réutilisables, c'est des bavettes en accordéon carré et qui coûtent 100 dinars comme celle-ci. Donc celle-ci, je l'ai achetée à 100 dinars, elle est réutilisable en accordéon et franchement, moi j'ai l'impression de ne pas être protégée du tout. نعود بكم من جديد في استوديو معنا نفسيتي كما كنتوا تشوفوا صافا اون مونطون بيان هكا نحاس سمعوا لي لا تكنيك لي تكنيسيان سمعوا لنا كنا نشوفوا لا ديمونستراسيون تاع لا بافيت هذيا كو جو تروف جينيال كيما فهمتنا بدرا avec l'ouverture à l'intérieur qui passe bien qui permet plus de filtres voilà on mettra bien sûr les coordonnées en descriptif. On reprend avec vos commentaires. Nassima Saïdi qui nous dit mes hommages de Montréal. Nos hommages aussi, madame. Bravo pour vos émissions. Le report est une stratégie du système. Bon, le report du confinement, bien sûr, est une stratégie du système. Il n'y a eu jusque-là ni confinement ni déconfinement. Rien qu'à voir les marchés. We see the result. Mais le peuple n'est pas dupe. Il s'est fait avoir avec ce Covid-19. Mais il ne se fera pas abattre. Salutations. Moi je te dis Salima Saïdi, suis l'épisode de demain, Halqa Ta'Urdoua. Il faut la suivre parce que là ce que tu dis ça va un peu dans le sens de voilà des complots, الحريات مقموعة, c'est un subterfuge pour plein de finalités possibles et éventuelles que nous traiterons demain dans le gros sujet du Covid-19 et dans les théories du complot. Hein. Donc voilà, je vous invite plutôt tous à suivre le numéro de demain. On est à quel شحال اليوم الحلقة رقم شحال 29 نظن 29. Donc demain الحلقة رقم 30 un chiffre rond pour parler de théorie du complot. Je crois que c'est un complot dans le complot. Oui, عندنا واش عندنا رحتي عندنا قال لك ايماج هذا تاع لي شيفاليي دو زودياك يشبه لي يا خويا. Je suis un chevalier du zodiaque, oui monsieur. علي علي بطل فليت هيا بريا جراندايزر بعزم علي بالأعداء كافح شرا أبطل مكرا في حزم ويباء امنع طمعا اردع جشعا كبير Calmez-vous les gens. كوكب صغير خيرها يسمو حبها يسمو للعدل كثير. خلاص لا نحيوا كاع الاطفال اليوم يشوفونا. نحيوا كاع الاطفال اللي يخدموا هنا جوست لا نحيوا كاع الاطفال. نسمعوا موسيقى ولا يشوفونا لايف فيسبوك واش كاين. كالمتوا شهرازات كالميفو. ماشي انا هما. اسمع انا نخدموا سيريو هنايا واش عماكم تمسخروا. كالميفو. احسن القاضي كيس كيفي احسن القاضي كو في لا بوليس مي كو في لا بوليس. بون سي لا فان دو سيت ايبيزود ولا نروح نسمعوا موسيقى صغيره قبل ما سي لا فان. Está cerrada, está rota. Ok, d'accord, ben c'est la fin. نشكروا كامل ما قدرتش المتابعين واللي تفاعلوا معنا. نشكركم كامل ميرسي كاع على التفاعل تاعكم تاع اليوم. سمحي لي شهرز المصباح نذكر ونزيد نذكر ليبيزود تاع دوما il est pas raté, franchement il faut pas le rater. Numéro 30 رقم 30, on allait le faire aujourd'hui, on a vraiment bossé, on a charbonné pour vous préparer un bon sujet demain. Donc soyez au rendez-vous. يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة لا تكنيك راغنار كالعادة أمين رضا بدر حفيان. Merci beaucoup pour ton aide aujourd'hui, franchement ton aide est vraiment précieuse. Zohera Berkan dans la réalisation digitale.
On va se quitter sur un phono, un message vocal qui a tourné dans les réseaux qui est très très drôle. On va se quitter sur ça. يعطيك الصحة شهرزاد بقاو على خير يا أطفال. اسمع انت ظهرك في روحها مرنك 10 سنين ارهاب ومن بعد 20 عام بوتفليقة ومن بعد عام حراك ومن بعد ما شحال من عام كورونا ومن بعد يجي تبون ويخطب لك خطاب يقول لك لا تيأس ودي رجي طاق لا يأس ومن بعد كان الرئيس مريض والشعب صحيح لو كان الشعب مريض والرئيس صحيح